अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फ़सीहुद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। ज़िला एडिशनल कलेक्टर मेदक मिस्टर जी रमेश ने कहा कि वज़ीर आज़म मिस्टर नरेंद्र मोदी की रोज़गार स्कीम बेरोज़गारों और नौजवानों के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। वो आज मेदक डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट दफ्तर में बेरोज़गारों, नौजवान, ख़वातीन और मुख्तलिफ शोबों में हुनरमंदी की तरबियत लेने वालों के लिए वज़ीर आज़म रोज़गार स्कीम के बारे में बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाए थे। उसमें उन्होंने बहैसियत मेहमान खुसूसी शरीक होकर खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम PMEGP यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के ज़रिए माइक्रो और छोटे पैमाने की सनतों के क़याम के लिए माली मदद फराहम की जाएगी। बेरोज़गार नौजवानों को इसकी स्कीम से भरपूर फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया गया है। उन्होंने कहा कि नई माइक्रो स्किल इंडस्ट्रीज़ को कर्ज़ की सहूलत फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि बैंक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को 50 लाख और सर्विस इंडस्ट्रीज़ को 20 लाख तक के कर्ज़े फराहम किए जाएंगे। उससे 15% से 35% तक रिलीफ मिलेगा और मुस्तहिकीन का हिस्सा प्रोजेक्ट लागत का 5% से 10% होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 1 करोड़ और सर्विस सेक्टर के लिए 25 लाख तक का कर्ज की सहूलत फराहम की जाएगी और हुकूमत मंसूबे की लागत का 15% तक सब्सिडी भी फराहम करेगी। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए 10 लाख और सर्विस इंडस्ट्री के लिए 5 लाख रुपये कर्ज फराहम किया जाएगा, जिसके लिए तालीमी काबिलियत कम अज़ कम 8वीं सतह का कामयाब होना चाहिए और जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं और अहल हैं वो दर्ज झेल वेबसाइट www.kviconline.gov.in/PMEGPE पोर्टल वेबसाइट पर दरख्वास्त दें। इस प्रोग्राम में ऑफिसर कृष्णमूर्ति, लीडर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वेणुगोपाल, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन विष्णुमूर्ति, BC वेलफेयर ऑफिसर केशुराम, अक़लियती बहबूद ऑफिसर मिस्टर जमला नायक के अलावा दीगर लोग शरीक रहे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत है। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ज़िले मेदक की तारीख में पहली मरतबा उर्दू ज़ुबान में आप तक ज़िले की अहम खबरें पहुंचा रहे हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी जानिब से जब कभी भी किसी भी किस्म की अपडेट दी जाए तो उसकी इत्तला आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले मिल सके। नाज़रीन, अगर आप लोग अपने कारोबार या किसी और किस्म के मुताल्लिक़ हमारे चैनल पर इश्तिहार देना चाहते हो या फिर एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हो तो हमारे सेल नंबर 9000214611 पर हमसे रब्त पैदा करें। आइए न्यूज़ के सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत। లోన్ ఇవ్వలేదు కదా అని చెప్పి మనం వాళ్ళతో పక్కన పెట్టలేదు సార్. దయచేసి ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు, దేనికి వై ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్, నేను ఈ లోన్కి అర్హత తీసుకోవడానికి ఎందుకు మాకు అర్హత లేదు, దయచేసి ఆలోచన చేయండి. సపోజ్ వాళ్ళకి కూడా ఏం చేస్తారు, లేకపోతే మనకి తిరిగి కట్టిన ఇచ్చిన డబ్బులు మనకి తిరిగి బ్యాంకు వసూలు అవుతాయి. వసూలు అంటే PMEGP స్కీమ్ దీని ప్రకారంగా ఇప్పుడు అందరూ చెప్పారు. భక్తులు వీళ్ళందరూ కూడా ఇంట్రెస్ట్ చేసి ఈ స్కీమ్లో చాలా మంది డిలే ఉంది. ఆ డిలేని మనం కవర్ చేస్తూ వీళ్ళందరూ ఇంట్రెస్ట్ చాలా ఉపయోగించుకున్నారు. ఖచ్చితంగా దాంట్లో సస్టైన్ అవుతుంది, నిలదొక్కుంటున్నారు. మనం కూడా అంటే తాత్కాలికంగా ఏదో సబ్సిడీ కనీసం అయినా కూడా మనకు లోన్ వస్తుంది. ఏదో మనం పెట్టాము నాకు సబ్సిడీ వస్తుంది అనే ఉద్దేశంలో పెడితే మాత్రం పెట్టే పరిస్థితిలో లోన్ రాదండి. సో ఫస్ట్ బ్యాంక్ నేను పెట్టాను అటువంటి పని మాత్రం చేయకండి, అది వేస్ట్. ఏదో ఫ్రెండ్ పెట్టాడు నేను తెలుసుకున్నాను కాకుండా ఫ్రెండ్ పెట్టినప్పుడు మీరు కూడా ఏం పని చేస్తున్నారో ఆ స్కీమ్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది దాన్ని ఎకనామిక్స్ అంతా మీరు స్టడీ చేసి అప్లై చేయండి. ఎందుకంటే పూర్తిగా అప్లై చేస్తే మాత్రం సెలక్షన్ కాదు, బ్యాంక్ లోన్ రాదు. ఈ 2-3 పాయింట్లు మీరు జాగ్రత్తగా తీసుకోండి. సో దీంట్లో ఉన్నది ఏంటంటే మనకు సర్వీస్ యాక్టివిటీ ఉంటాయి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాక్టివిటీ ఉంటాయి. వాటితో పాటు ఇప్పుడు కొత్తగా పెట్టారు మనకు స్కీమ్ లో ఎలిజిబిలిటీ ఇచ్చింది ఏంటంటే డైరీ ఫామ్, పోల్ట్రీ ఫామ్ లాంటి అగ్రో బేస్డ్ కూడా యాక్టివిటీ కూడా దాంట్లో యాడ్ చేశారు. దాంట్లో అనుభవం ఇంతకుముందు లేదని ఈ సంవత్సరం కొత్తగా యాడ్ చేశారు. సో రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండి వ్యవసాయ ఆధారిత ఉన్నప్పుడు అవి కూడా మనం పెట్టే స్కీమ్ ఏ బేస్ లో పెడుతున్నాం, అక్కడ నడుస్తుందా, ఈ 2-3 పాయింట్లు మీరు ఆలోచించుకొని అప్లై చేయాలి. అప్లై చేసే ముందు కూడా మనం ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసినప్పుడు స్కీమ్ డీటెయిల్స్, సపోజ్ ఒక చిన్న 2 లక్షలు 3 లక్షలతో 2 లక్షలతో జిరాక్స్ సెంటర్ పెడుతున్నాము, లేకుంటే ఇంకో వేరే ఏదైనా సర్వీస్ యాక్టివిటీ పెడుతున్నాము, అటువంటి దానికి మీరు 10 లక్షలు 20 లక్షలు పెట్టారనుకోండి, అటువంటి రిజెక్ట్ చేస్తారు. ఏదో సబ్సిడీ గురించి పెట్టే స్కీమ్ కాకుండా మనం స్కీమ్ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ డిసైడ్ చేసుకునే ముందు కూడా ఆ స్కీమ్ కు ఎంత పడుతుంది,
ఒక ఏదైనా వర్క్ షాప్ పెట్టాము, టైలరింగ్ పెట్టాము, రెడీమేడ్ గార్మెంట్స్ పెట్టాము. దానికి కావాల్సింది ఎంత మిషన్ ఎంత పడుతుంది, వర్క్ క్యాపిటల్ ఎంత పడుతుంది, నాకు లేబర్ కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది, ఇవన్నీ మనం ఎస్టిమేట్ చేసుకొని ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ పెడితే బ్యాంక్ మేనేజర్ చెప్పినప్పుడు లోన్ ఇవ్వట్లేదు కదా అని చెప్పి మనం వాళ్ళతో కొట్లాడుకుంటూ పోయాలి సార్. దయచేసి ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు, దేనికి వై ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్, నేను ఈ లోన్కి అర్హత తీసుకోవడానికి ఎందుకు మాకు అర్హత లేదు, దయచేసి ఆలోచన చేయండి. సపోజ్ వాళ్ళకి కూడా ఏం చేస్తారు, లేకపోతే మనకి తిరిగి కట్టిన ఇచ్చిన డబ్బులు మనకి తిరిగి బ్యాంకు వసూలు అవుతాయి. వసూలు అంటే పిఎంఈజేపీ స్కీమ్ దీని ప్రకారంగా ఇప్పుడు అందరు చెప్పారు భక్తులు, వీళ్ళందరూ కూడా ఇంట్రెస్ట్ చేసి ఈ స్కీమ్ లో చాలా మంది డిలే ఉంది. ఆ డిలేని మనం కవర్ చేస్తూ వీళ్ళందరూ ఇంట్రెస్ట్ చాలా ఉపయోగించారు. కన్విన్స్ అయినా కూడా నాకు లోన్ వస్తుంది. ఏదో మనము పెట్టాము నాకు సబ్సిడీ వస్తుంది అనే ఉద్దేశంలో పెడితే మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో లోన్ రాదండి. సో ఫస్ట్ ఖచ్చితంగా దాంట్లో సస్టైన్ అవుతుంది, నిలదొక్కుంటున్నారు. మనం కూడా అంటే తాత్కాలికంగా ఏదో సబ్సిడీ వస్తుంది అని ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ తయారు చేస్తారు. ఇది మీరైనా తయారు చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ వాళ్ళు బయట వాళ్ళైనా చేసుకోవచ్చు, ఆన్లైన్ లో కూడా ఉంటాయి. సో ప్రతి స్కీమ్ మీరు అది స్టడీ చేసి మనకున్న అనుభవం